بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، ثم إلى الرياض وإخوانه من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، لكل أصحاب القرآن والتابعين، لكل ولي أهل الله من مشارق الأغاني بها برج مرين مكان، وإلى المشايخين معلمين وأساتذة أجمعين، وخصوصا للمعلم هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحداد وأصول أخرى مشايخ المنتسبين إليه، إلى الروح مولانا شيخ محمد راشد البنجري وأصول أخرى مشايخ المنتسبين إليه، إلى الروح شيخنا شيخ محمد زين بن غنى البنجري، سمنا شيخنا شيخ محمود بن حجي محمد رملي من وصل إلى مشايخ من شيخنا شيخ محمد عبد الدهلد وأهل سلسلته وسنده أجمعين، الرياضين وأمهاتنا وأجدادنا وجدات جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجة بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبهة بالدين والدنيا الآخرة، أن الله يغفر ذنوبنا ويقضي هوائجنا من هوائج الدنيا الآخرة، أن الله ينور قلوبنا بالرضا وبالهدى والمعرفة، أن الله يعيننا الاستقامة ويختمنا خاتمة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدمنا بعلومه ومن شيخنا في الدارين آمين. وهذا والله خير وأولى بهذه المجلس من الخوض في فضل الكلام وما لا تعلق بالأمر الذي من أجله جاءوا ولا بالدين رأسا. Itukah? Yang mana? Ya. وهذا الذي ذكرناه وهذا الذي ذكرناه من أنه ينبغي للعالم ويتأكد عليه يجعل مجالسته مخالطته مع عامة المسلمين معمورة ومستغرقة بتعليمهم وتنبيههم وتذكيرهم، قد صار بهذا الزمان بالخصوص من أهم المهمات على أهل العلم لاستيلاء الغفلة والجهل والإعراض عن علم العمل على عامة الناس، فإن ساعدهم أهل العلم على ذلك بالسكوت عن التعليم والتذكير غلب الفساد وعم الضرر، وذلك مشاهد لإهمال العامة أمر الدين أمر الدين وسكوت العلماء عن تعليمهم وتأديبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي ذكرناه، dan ini yang kami sebutkan, min annahu, dari bahwasanya yang bagi lil alim, sepentasnya bagi orang yang alim, wa yuta'aqqadu alaih, dan sangat ditekankan atas orang yang alim, ay yaj'ala mujalasatuhum mukhalatahum ma'ammatil muslimin, ia jadikan akan mujalasatahu, duduknya, mukhalatatahu, dan berkumpulnya ma'ammatil muslimin, beserta orang-orang awam daripada kaum muslimin, ma'muratan mustaghriqatan bi ta'limihim, ma'mur, dan dihabiskan penuh dengan mengajarkan mereka, wa tanbihihim, dan memberitahukan mereka, wa tadhkirihim, dan mengingatkan mereka orang yang awam. Itu jersiden qad sara bi hadzal zaman bil khusus min ahammil muhimmat ala ahli ilmi. Jadilah itu semua pada zaman ini, zaman sidin itulah, lebih lagi secara khusus itu min ahammil muhimmat ala ahli ilmi, termasuk yang paling penting daripada yang penting atas orang yang punya ilmu. Kenapa? Listila'il ghablati wal jahli wal i'radi 'ala ilmi wal 'amali 'ala 'ammatin nas, karena menguasainya lalai, ketidaktahuan, dan berpaling daripada ilmu dan amal atas kebanyakan manusia. Jadi kebanyakan manusia itu mereka sudah lengah, lalai, lupa.
Kebanyakan manusia mereka sudah tidak mengetahui dengan ilmu dan amal. Mereka berpaling daripada ilmu dan amal. Sehingga orang-orang yang punya ilmu itu sangat ditekankan ketika duduk yang dibahas tentang ilmu. Ketika duduk yang dibahas bergaul dengan orang-orang awam itu yang dibahas mengingatkan mereka tentang kewajiban-kewajiban mereka. Namun kita mengambil di antara perkataan Nabi Muhammad Bakar al-Idrus di sini Pak, ya kalau yang dalam video itu banyak di majelis, di luar banyak lagi orang. Banyak yang tahu hadir pengajian, banyak. Tapi di luar lebih banyak lagi bisa ada tahu cara mandi wajib, ada tahu ini itu ada tahu. Jadi tanggung jawab kita bahasanya untuk mengajak, menyampaikan, mengingatkan, mengajarkan kepada mereka. Sehingga kata beliau, fa in sa'adahum ahlul ilmi 'ala dzalika bisukut an ta'lim wa tadzkir. Maka jikalau menolong, membantu akan mereka orang yang awam atas ketidaktahuan mereka oleh orang yang punya ilmu, membantu mereka bisukut dengan sebab diam, berdiam dari ta'lim daripada mengajari mereka, berdiam daripada tazkir mengingatkan mereka. Ghalabal fasad wa an-darar. Jadi kerusakan itu mengalahkan biasanya kan. Kerusakan itu yang mengalahkan keadaan. Sehingga mudarat bahayanya itu jadi yang umum, jadinya merata di mana-mana. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu kada mau berpandir. Orang yang punya ilmu kada mau melajari lawan orang yang kada tahu. Jadi artinya mun kita tuh membawai orang bukan berarti dianggap pak alimnya. Kada. Tapi terkadang nih orang yang dibawa ini pulang bisa sarik juga pulang. Iya ngaleh. Dibawa ini ya. Ya kah halus sarik. Cukup ikam aja nah iya. Menang itu kayak apa? Wa ma alaina illal balagh. Sudah. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Sudah. Menyampaikan saja. Cuma pada intinya jadi sidin jangan dibiarkan. Jangan dibantu dengan diam. Karena kalau demikian kerusakan terjadi, mudaratnya menjadi umum. Itu bisa mohon maaf ada andilnya juga orang nang ilmu. Kenapa? Kada dipadahi. Kenapa kada diberitahu? Wadhalika musyahadun yang demikian disaksikan di ihmalil amati amradin, karena menganggap remeh entengnya orang yang awam akan urusan agama, wasukutil ulama ataupun ihmallah, dan itu disaksikan karena diamnya ulama an ta'limihim dari mengajari mereka, wa ta'rifihim dan memberitahu mereka. Wala haula wala quwwata illa billah. Termasuk diantaranya nang mungkin insyaallah ada jawaban dengar videonya Habib Habib Ahmad Al-Habsyi kah Banjar, mungkin ada salah Ahmad Al-Habsyi mungkin ada salah. Ang sidin menyampaikan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus Ampil Kubah. Nang sidin menyampaikan waktu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus pengajian, lalu ada yang sambil mengetik tasbih. Tak lagi saya ngetik tasbih. Lagi pengajian ada yang hadir nih sambil ngetik tasbih. Ambih sidin boleh jalan. Datang sidin. Ayo jadi. Anak nu bekher, ambih syah. Kita nih dalam keadaan kebaikan atau kejahatan kayak kita nih. Kita pengajian di sini baikkah atau jahatkah? Anak bekher, ambisar kita nih dalam keadaan baikkah pengajiannya atau jahatkah? Bilanya baik, jadi sidin karena baik maka kada umpat bergabung dengan kami.
Amnya pengajian baik aja nih umpat di pangdangarakan bujur-bujur kalau usah kalau nong sambil mengatik tasbih peribahasanya tuh ya kah pastilah aja hadir di pengajian mendengarkan kada sambil nang apalagi tasbihnya nang kurang minyak nih tuh nang ricak itu nang gecekan itu ya kah apa cak itu kira-kira paham aja sini gelak kira-kira gecekan itu ya kah kadang-kadang bunyi nyaring kasihan yang higa terganggu gitu. Jadi peribahasanya jar Habib Muhammad itu jasirin apa amunnya nang kami ini baik dalam kata kita pengajian ini baik nih mun baik nih kenapa kada umpat lawan kami gitu nah artinya mun umpat tuh peribahasanya itu apa tinggalkan mengetik tasbih itu nah dangarakan pengajian tah. Namun ibaratnya kada baik bahasa kitanya kami pengajian nih kada baik kita lagi belajaran nih baca kitab nih kada baik kenapa kada ditagur itu nah kenapa kada ditagur amnya kada baik tagur bang kira-kira adalah mendahkan pengajian kada baik ya kalah tagur bang namun ibaratnya ikam tuh bebandir belum dipakai ke wajah sambil bacaan sambil menangari ujar sin Allah Ta'ala tidak jadikan dua hati di dalam satu jiwa kada kau wanenge ya kah sambil bacaan sambil berdengar tuh kada kawa lepas keduanya kena ya kah bacaannya lepas dengarannya lepas jadi mana hendak istilah bacaan di rumah aja minta kalah amun hendak nang berdengar ayo berdengar nah itu tak masuk tuh mohon maaf lah ya kalau ini rancak aja disampaikan nih ibaratnya kita di pengajian tapi alhamdulillah hadir ini kan bagus sudah gitu hadir ini bagus sudah ya kalau jangan sampai orang nang hadir di sariki timbul kada turun lagi itu mah kata salaham ya Allah aku jadi sidin hadir ke pengajian di sariki sidin aja aku kada jadi turun lagi nah iya ya kalah nah jadi hadir itu bagus sudah cuma peribahasanya tujuan hadir itu nah gasan badadangar gasan maksud ilmu kada gasan bepandiran. Nah ini terkadang mohon maaf ya kalau lah bepandiran nih caranya supaya kada bepandiran bila kawan memandiri jangan dihirane ya bila dihirane disahut dijawab ya sudah bersambung pandirnya ya nang jarabah guru sombah diantaranya tuh mungkin bukan biar dia mendengar ceramah guru sombah presiden bilanya ikam dana tulak haji tulak umrah apakah gunakan waktu kurang lebih nang kita gunakan waktu kesempatan di Makkah di Madinah sana di tempat-tempat yang mulia banyak beribadah jangan malah banyak bepandiran. Nah lalu caranya supaya kada banyak bepandiran apa ujar sidin caranya supaya jangan banyak bepandiran jangan berduduk betatai lawan sama bahasa itu jalan bagul sombong itu bilanya kita tuh supaya kada bepandiran di masjid ke di manakah di Mekah sana supaya kada bepandiran jangan betatai lawan nang sama bahasa bila betatai sama bahasa iya dah coba betatai lawan orang Arab kah atau orang Turki kah atau orang manakah betatai kira-kira kan bepandiran kira kada paham ya lah maksudnya tuh jadi nang kakak itu tuh perlu juga ditaguri itu maksudnya lah ini terkadang kita masuk itu amah juga tenggarannya apalagi nang di luaran sana mudah-mudahan kita tuh diberikan kekuatan untuk memberikan teguran tapi terkadang kita ini bisa kada mampu ya kah memberikan teguran nih kada mampu mengajak tuh jadi ibaratnya ada orang nang punya ilmu lah peribahasanya lalu sidin duduk di warung atau duduk di manakah duduk nah kita husnuzon aja siapa tahu nang dipandir sidin ilmu siapa tahu itu nang dipandir sidin ilmu husnuzon tah ya kah kira-kira sidin tahu ya kalau nang kada mengangalatu kalau pandir ya kalau lah itu mengangalatu pandir maka amta salah benar ya kalau lah jadi kira-kira sidin duduk-duduk tuh bahas ilmu kira-kira itu nah jadi mun nang kaitan andai kata nang kaitu kenyataannya bagus ya kah bagus mai ngatakan orang itu lah nah kemudian kira-kira cukup lah Habib
Tambahin lagi jadi ya terus. Alhamdulillah malam ini ada Habib Ali Al-Haddad dari Pangkalan Bun. Sidin bisa pesantren dari Pangkalan Bun. Ngaran pesantrennya Haddadil Qulub lah. Haddadil Qulub. Nah, jadi Sidin alhamdulillah asalnya dari Banyuwangi. Jadi Sidin Al-Haddad pamnya. Nah, jadi kitab yang kita baca ini kitab Imam Al-Haddad ya. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita kumpulan Habib Ali Al-Haddad asalnya dari Banyuwangi jadi Sidin. Nah itu habis akan nyerah wa alamunah sedikit lagi lah sedikit lagi nah inggih mohon maaf lah inggih. Summa inna min aqdil wazaib wal adab bi haqqil alim, kemudian sesungguhnya daripada yang paling ditekankan tugas dan adab pada hak orang yang alim ayyukalliman nas bi fi'lihi qabla qawlihi. Nah ini pulanglah jadi yukalliman nasa bi fi'lihi qabla qaulih. Orang yang alim itu berpandir lawan manusia dengan perbuatan sebelum perkataan. Artinya lisanul halnya berpandir dulu lisanul hal. Jadi orang yang alim itu yang paling ditekankan adalah berpandir lawan manusia dengan perbuatan sebelum perkataan. Peribahasanya diamalkan dulu hanya disampaikan itu nah dipraktikkan dulu hanya disampaikan diajarkan. Wa alla ya'murahum bi syai'in min khairi illa wa yakunu min ahrasihim ala fi'lihi wal amal bih. Dan tidak memerintahkan si alim akan manusia dengan sesuatu pada kebaikan melainkan dia termasuk orang yang paling ingin untuk mengerjakannya, yang paling ingin untuk mengamalkannya. Min ahrasihim termasuk orang yang paling hendak mengamalkan. Wala yanhahu man syai'in min syarri illa yakunu min ab'adihim anhu wa ashaddihim tarkan lahu, dan tidak melarang ia akan manusia dari sesuatu daripada perbuatan jahat melainkan ia termasuk orang yang paling jauh daripada kejahatan itu, orang yang paling sangat memperhatikan untuk meninggalkan ashaddihim tarkan lahu, yang sangat meninggalkan akan perbuatan jahat itu. Wa yakuna muridan bi ilmihi wa amalihi wa ta'limihi wajha Allah wa daral akhirah faqat, dan adalah orang alim dia bertujuan dengan ilmu dan amalnya dan mengajarkannya semata-mata Allah dan negeri akhirat saja. Duna syai'in akhar, tidak sesuatu yang lain, min jahin daripada pangkat atau malin harta atau wilayatin atau kekuasaan atau syai'in min aradi dunia atau sesuatu daripada mata benda dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman mimma yubtaga bihi wajhullah, siapa yang menuntut ilmu dari sesuatu yang harusnya yang diharapkan dengannya adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menuntut ilmu liyubahiya bihil ulama, untuk yubahiya bihil ulama. Apa yubahi tak? Yubahi bihil ulama untuk bertarung bertanding lawan ulama, iya kah? Hendak nang artinya mubahat, hendak nang baharatan lawan ulama. Aw liyumariya bihi subha, atau untuk yumariya bihi subha, merendahkan ataupun yumar itu ya tadi bertanding juga tapi tandingannya orang nang bodoh. Jangan. Aliyasrifa bihi wujuhan nas, atau supaya memalingkan ia dengan ilmu itu akan wajah manusia kepadanya. Nah amun itu tujuannya laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, dia akan ketemu Allah, Allah nanti marah atasnya. Itu jadi tujuannya itu bukan itu. Kalau bang nonton ilmu itu supaya kita ahli dalam bidang debat punya ada, ahli ini itu kan ya. Tujuannya semata-mata menghilangkan akan kebodohan dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Nah ini diantaranya doa yang kita baca dah bila tonton pengajian, Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Itu doanya di sini lah diantara disebutkanlah, Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikan manfaat akan kami dengan apa yang Engkau ajarkan akan kami, wa 'allimna, dan ajarkan akan kami, ma yanfa'una, apa yang berikan manfaat akan kami, wa zidna ilma, dan tambahkan ya Allah akan kami ilmu. Walhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah segala keadaan, wa na'udzubillah min ahwali ahli nar, dan kami berlindung Allah daripada keadaan ahli nar. Wa'lamu wallahu a'lam bishawab. Kira-kira cukup dulu.